Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Such a beautiful soul. Happy Mother's Day! Oma, thank you for everything that you've done, and thank you for cooking for us, looking after us, and overall just spending so much time with us. Thank you, Mom, for being a nurse during this hard time and Corona. It's really hard. We love you! Happy Mother's Day! We love you, Oma! Happy Mother's Day. And thank you for taking care of us. And being a great mom. We love you. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Oma! Thank you for taking care of our family all the time. And thank you so much for always loving us and being there for us. We love you. Happy Mother's Day! Thank you for working so hard to provide for me. Love you. 사랑해요. Happy Mother's Day. Thank you for always being so caring and providing for the family. I love you. Roses are red, my grades are terrible, and I love you, Mom, because you're incredible. Hey Mom, thanks for everything you've done for us. We both love you, and happy Mother's Day. Ma, thank you for loving us and taking care of us. Happy Mother's Day. 사랑해.
Happy Mother's Day, Oma. Thank you for being such a big role model in our lives and taking care of us and loving us unconditionally. You always provide us with food and care, and even though through this hard time, you still love us. We love you. Happy Mother's Day. Yeah. Mother's Day! Thank you for being my mom. And sorry that we don't get to help you as much as we should. I have something to show you. Hello. Thank you for handling all three of us. We love you, Oma. Hey, Ma. I just wanted to say Happy Mother's Day. Thank you for raising and taking care of me. Hi, Oma. Happy Mother's Day. I want to thank you for everything that you've done for me, and I know supporting me with tennis is really hard, but I know that you always want the best for me, and I thank you for everything that you've done for me. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day, Ma. Thank you for everything you've done for us and always caring for us. I love you. Mother's Day. I love you, and thank you for being such an amazing parent. Happy Mother's Day. Thank you for doing everything for us. Thank you for being there when we need you the most. I love you. Happy Mother's Day. Thank you for everything you have done and helping us, and that's it. Hi, Mom. It's me. And I just here to say thank you so much for everything you've done for me these past 13 years. And I'm pretty sure we both could agree that without you pushing me and guiding me, then I wouldn't be where I am today. So happy Mother's Day. Love you. Happy Mother's Day. I love you so much. Thank you for always taking care of us and giving us all the love in the world. I am so lucky to have such a great mom like you. Love you. Happy Mother's Day. Thank you, Oma, for everything that you've done for me and Daniel. I know it can be hard taking care of two moody teenagers, but just want you to know that we love you so much. 사랑해. 안녕 엄마, 나 예찬이에요. 어버이날 축하드리고 지금 항상 고생이 많고 이렇게 저희랑 같이 있어줘서 고마워요. 안녕하세요 엄마. 요즘 어버이날, 오늘 어버이날인데 이제까지 저희 키워주시느라 너무 고생하셨고요. 요즘 저희랑 같이 집에서 계속 하루 종일 있느라 힘드실 텐데 저희가 더 말 잘 들을게요. 감사합니다. 엄마 이제 마더스데이라고 엄마한테 이제 영상 메시지를 보내게 됐는데 참 감사하고 내가 안 좋은 생각할 때랑 또 내가 힘들 때 또 엄마가 나를 이제 항상 잡아줘서 그 부분에 대해서 참 감사하게 생각하고 이제 내가 힘들다고 엄마 힘든 거를 많이 무시했었는데 엄마도 그랬지만은 근데 엄마는 이제 나한테 얘기를 해줬잖아. 내가 힘든 거를 알고 있었다고. 그래서 나중에라도 내 손을 잡아줘서 그 부분에 대해서 참 감사하고 나야말로 엄마 힘든 거를 그냥 무시하고 살았는데 내가 힘든 게 너무 이제 내 힘든 거에 너무 집중하다 보니까 엄마 힘든 거를 내가 생각을 못했던 것 같아. 그래서 고맙고 미안하고 그리고 항상 사랑하고 내가 말을 안 한다 뿐이지 엄마 항상 사랑해. 내가 좀 얼굴 보고 말하기는 민망해서 영상 메시지라도 이렇게 남기고 또 많이는 못하겠지만은 그러니까 항상은 못하겠지만은 내가 할 수 있을 때마다 사랑한다고 얘기하도록 노력을 해볼게 엄마. 그리고 그동안도 그렇고 앞으로도 그랬고 내가 엄마 많이 속을 썩였을 텐데 또 앞으로 썩일 수도 있을 텐데 그 부분에 대해서 내가 좀 어떻게 열심히 덜 속이도록 노력을 해보겠습니다. 항상 고맙고 사랑하고 미안해요 엄마. 사랑해요.
집에서 함께 예배하고 계시는 모든 분들을 환영합니다. 오늘은 어머니 주일이죠. 우리 함께 예배하시는 분들은 옆에 분들과 또 가정에서 함께 하시는 분들은 가족분들과 함께 인사하기 원합니다. 해피 마더스데이. 우리 보좌 앞에 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우리 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 망원에서 구원받고 주 경배드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다. 다시 고백합니다. 우리 보좌 앞에 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우리 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 망원에서 구원받고 주 경배드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다.
자유를 얻게 함을 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리 되니 참 놀라운 능력이로다 죄에서 자유를 얻게 함을 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리 되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 육체의 정욕을 이기림을 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 육체의 정욕을 이기림을 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 눈보다 더 희게 밝히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다 구주의 복음을 전할 제목 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑 주 임재 감사해 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네
의심하는 나를 손 내밀어 잡아주시네. 두려운 맘 내려놓고 주 바라봅니다. 주님을 보게 하소서. 나를 붙드소서. 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성 기다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리. 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사랑 주 이제 감사해. 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네. 의심하는 나를 손 내밀어 잡아주시네. 두려운 맘 내려놓고 주 바라봅니다. 주님을 보게 하소서. 나를 붙드소서. 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성 기다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리. 주님을 보게 하소서. 주님을 보게 하소서. 나를 붙드소서. 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성 기다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리. 다시 한번 고백합니다. 주님을 바라보기 원합니다. 주님을 보게 하소서. 나를 붙드소서. 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에
같이 앉으셔서 함께 기도하기 원합니다. 오늘도 우리를 붙들어 주신 주님 앞에 우리의 마음을 다해 고백하기 원합니다. 우리의 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광을 보게 하신 우리 주님 앞에 오늘도 우리에게 손을 내밀어 주시고 우리를 잡아주시는 그 주님 앞에 우리의 두려운 마음 모든 것을 내려놓고 오직 주님만을 바라보기 원한다고, 내 뜻과 내 생각이 모든 것을 내려놓고 오직 믿음으로 주님과 함께 걸어가길 원한다고 우리 다 같이 함께 통성으로 주님 앞에 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 원합니다. 우리 주님을 바라보기 원합니다. 주님을 붙드시는 그 주님의 손길을 우리가 함께 나아가기 원하오니 하나님, 이 시간 우리 내 뜻과 내 생각들 모든 것들을 주님 앞에 내려놓고 주님 앞에 엎드려 주님의 음성을 기다리며 하나님의 그 음성을 듣는 주의 믿음의 예배자가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 우리의 부르실 때 우리가 믿음으로 응답하며 나아가기 원합니다. 오늘도 우리 주님 앞에 찬양드리며 하나님의 부르신 그 임재 앞에 나아가게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리 마음 가운데 어둠의 그 그늘 가운데 하나님 빛대신 주님 말씀하여 주시고 하나님의 그 능력 가운데 온전히 숨어 수 있는 하나님의 자녀 되기 원하오니 오늘도 우리를 손 내밀어 붙잡아 주시는 그 주님의 손길을 아버지 하나님 의지하며 나아가기 원하오니 아버지, 우리 마음 가운데 하나님을 찬양해 주셔서 오늘도 우리 예배한 하나님의 주의 능력 가운데 하나님의 임재하여 주시옵소서. 주님만을 의지하기 원합니다. 주 예수 그리스도의 그 능력으로 저를 인도하여 주시고 하나님의 그 말씀 안에 저를 살아갈 수 있도록 아버지 저를 인도하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 능력을 받는 하나님의 자녀 되기 원하오니 하나님의 마음을 바라보게 하여 주시고 주의 능력 가운데 서가게 하여 주시옵소서. 주님을 바라보기 원합니다. 주님을 보게 하여 주옵소서. 주님을 보게 하소서. 나를 붙드소서. 내 뜻과 내 생각 내려놓고 주님 앞에 나 엎드려 주의 음성이 다리니 나를 부르실 때 믿음으로 걸어가리. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 은혜에 감사드립니다. 오늘도 거룩한 주일에 하나님 앞에 나와 예배드리고 각자의 처소에서 온라인을 통해 예배드릴 수 있도록 하여 주심에 감사드립니다. 지난 한 주간도 주님이 주신 말씀대로 살아가지 못하고 단 한순간도 주님의 은혜 없이 살 수 없는 것을 알면서도 세상적인 삶과 힘들어 불평만 모습을 이 시간 다 주님께 고백하오니 용서하여 주시옵소서. 주님, 코로나 바이러스로 인하여 전 세계가 고통과 두려움 속에서 하루하루를 보내고 있습니다. 불과 몇 개월 전까지만 해도 상상도 할 수 없었던 일이 일어나고 있습니다. 많은 감염자들과 사망자들이 발생하여 너무나도 안타깝고 힘들게 지내고 있고 각자의 자리에서 어려움이 있지만 이럴수록 더욱더 주님만을 온전히 의지하고 주님을 증거하는 자가 되게 하여 주시오. 어두운 상황 속에서 두려움이 아니라 기쁨과 감사를 찾으며 주님의 뜻이 무엇인지 한 번 더 기도하고 주님의 말씀대로 살아가기 위해 노력하게 하여 주시옵소서. 주님, 코로나 바이러스로 인한 방역과 치료를 위해 애쓰고 있는 모든 관계자들과 의료진들에게 새 힘을 주시고 치료제와 백신을 개발하고 있는 연구진들에게도 주님의 지혜를 통해서 백신이 신속히 개발되어 온 세계가 하루속히 코로나 바이러스부터 자유롭게 하여 주시옵소서. 주님, 콩코드 침례교회를 위해 기도드립니다. 함께 예배 드리지 못하는 성도들이 있습니다. 성도 간의 교제와 예배당에서 자유롭게 예배 드림이 얼마나 소중하고 감사한 일인지 알게 하시고 그동안 편안하게만 해온 우리의 신앙생활을 회개하게 하시어 이 시간을 통해 더욱더 주님과 동행하는 삶에 가까워지고 매 순간마다 감사함을 고백할 수 있는 신앙의 성숙된 삶을 살게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하실 고숙진 목사님을 위해 기도드립니다.
영육간의 건강함으로 채워주시고 주님 말씀을 전할 때 성령 충만함을 부어주셔서 오직 하나님의 진리의 말씀만 전할 수 있도록 하시어 그 말씀을 통해 저희 모두 겸손한 마음으로 하나님 주신 말씀대로 사는 크신 은혜를 내려 주시옵소서. 오늘 저희가 드리는 예배가 온 마음과 뜻과 힘을 다하여 드리는 예배가 되게 하여 주시옵고 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 오늘도 온라인을 통해서 힘써 예배 자리에 오신 우리 콩코드 침례교회 가정 여러분 주님의 이름으로 축복하며 사랑합니다. 우리 교회 소식 안내해 드립니다. 여러분 주보 내용을 우리 함께 참고해 주십시오. 주보 안내 3번에 보시면 우리 장학금 모금에 대해서 우리 알려드립니다. 지난 11년 동안 여러분들의 정성스러운 헌금을 통해서 저희 본교회 고등학교 졸업생들과 또 편입 학생들 또 알람브라 하이스쿨과 우리 선교지에 있는 자녀들과 학생들에게 그동안 교회에서 총 130여 명의 우리 자녀학생이 선발되어서 후원이 되었습니다. 이번 2020년도에도 우리 계속해서 이러한 장학 사역이 이루어지길 간절히 원합니다. 지금 우리의 상황은 쉽진 않지만 이런 가운데서도 대학에 진학하는 우리 아이들에게 함께 격려가 되고 또 선교지에 있는 학생들에게도 어려움 속에서 베풀어지는 그런 귀한 그 손길을 통해 감사의 고백이 함께 이어지길 간절히 소망합니다. 여러분 우리의 이런 작은 헌신과 사랑이 함께 모아지면 우리 자녀들에게 우리 차세대 자녀들에게 꿈과 소망을 품어줄 수 있는 귀한 발걸음이 되는 것 같습니다. 이런 귀한 장학 사역에 우리 온 성도님들 관심 가져주시고 기도해 주시고 함께 동역해 주시길 간절히 부탁드리겠습니다. 네, 이 시간 우리 함께 예배 자리에서 함께 축복하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 마더스데이로 우리 어머님 또 우리 아내분들 또 엄마를 생각하면서 우리 함께 서로 축복하기 원합니다. 하나님께서 당신을 통해 우리 함께 찬양하겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를 가난한 영혼 목마른 영혼 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 다시 한번 찬양합니다. 하나님께서 당신을 통해 샘물 나게 하시길 가난한 영혼 목마른 영혼 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 주님의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 예배를 위해서 섬겨주시는 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 또 각자의 처소에서 또 예배드리시는 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 오늘 본문 말씀 함께 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 창세기 3장 6절부터 13절까지의 말씀입니다. 창세기 3장 6절부터 13절까지의 말씀 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고
아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐. 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무의 열매를 내가 먹었느냐. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐. 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 5월은 가정의 달입니다. 그리고 지금 여러분들이 예배드리는 이날은 Mother's Day, 어머니 날입니다. 이전 같으면 교회에 우리 남자 성도님들께서 어머니날 준비로 굉장히 분주했을 텐데 어머니날의 사역의 현장을 함께 나눌 수 없어서 조금 그것이 좀 아쉽기도 하지만 이렇게 온라인 예배라도 함께 만날 수 있게 되어서 또 하나님께 감사를 드립니다. 자, 우리 옆에 계신 우리 모든 여성분들께 이렇게 한번 인사 한번 해보겠습니다. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. 가정을 돌보시는 모든 분들이 다 어머니들이십니다. 요즘 행정명령으로 인해서 많이 힘드실 것입니다. 특히 요즘 같은 때는 어머니들이 많이 힘들다고 하죠. 그 중에서 매일매일 어린아이들을 돌보며 가시는 젊은 어머니들이 굉장히 많이 힘드실 것 같습니다. 또 조금 큰 아이들을 키우신 어머니들도 그 자리에서 또 힘드실 것입니다. 제가 이렇게 어머니들께서 같이 나누는 대화를 들어보니까 애들은 애들 때문에 이 아이들 하루 종일 같이 있느라 힘들고 또 큰 아이들을 또 이렇게 보살피시는 분들은 계속 해먹이시느라고 또 이렇게 힘들다고 그러시더라고요. 아이들이 독립하여 나간 어머니들도 계십니다. 없어서 편한 게 아니라 이런 때는요, 또 그분들도 멀리 떨어져 있지만 이 떨어져 있는 아이들 걱정, 그리고 같이 있는 손자, 손녀들 걱정, 이 아이들을 또 품고 멀리서 기도하시느라 또 그 자리에서 분주하게 지내신다고 합니다. 자, 그래도 계속해서 하나님께서 우리를 붙잡아 주셔서 하나님의 은혜 가운데 이렇게 지나가게 하심에 감사드립니다. 또 이런 상황 가운데서 또 계속해서 가정들이 지나가는 일들 함께 품고 또 위해서 기도하고 있습니다. 무엇보다 오늘 특별히 어머니날인데 우리 CKBC의 모든 어머니들 힘내시기 바랍니다. 주님의 은혜가 우리 모든 어머님들께 그리고 가정을 돌보는 모든 여성분들께 풍성하게 임하는 날이 되기를 간절히 소원합니다. 자, 우리가 5월 가정의 달을 지나가면서 앞으로 3주 동안 가정에 대한 말씀을 우리가 함께 나누고 그 후에 다시 여호수아 이 정복의 교회 가던 길 다시 또 계속 가기에 되도록 하겠습니다. 함께 기도해 주시고 또 특별히 5월 한 달 동안 가정을 품고 또 가정을 위해서 함께 기도하며 주님께 가기를 간절히 소원합니다. 한 정부의 가족 관련 단체에서 설문조사를 했다고 합니다. 가정하면 떠오르는 단어가 무엇인지 한번 써보십시오. 많은 사람들이 이 가정에 대한 단어를 쓰면서 머릿속에 이제 탁 떠오르는 단어를 이렇게 탁탁탁 쓰는 겁니다. 이런 단어들이 나왔습니다. 사랑, 힘, 존재, 행복, 우리, 울타리, 든든, 폭은. 우리가 잘 아는 이런 가정을 표현해주는 단어입니다. 이렇게 긍정적인 단어들도 있었지만 다른 한편으로는 또 이런 단어들이 또 많이 나왔다고 합니다. 눈물, 희생, 걱정, 상처, 고통, 불행, 짜증. 어쩌면 우리 심리적인 어려움을 표현하는 그런 단어들이죠. 이런 단어들도 이 답변에 적지 않게 섞여 있었다고 합니다. 어쩌면 이것이
오늘날의 가정에 대해서 그대로 보여주는 그런 신뢰가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 젊은 남녀가 사랑과 행복에 젖어서 결혼을 하게 되죠. 어쩌면 처음 시작할 때 천국 같은 가정을 꿈꾸며 결혼 생활을 시작을 했는데 살다 보니까 가정이란 곳이 좋을 때는 행복한 것이 되기도 하지만 반대로 이 가정이 갈등과 또 충돌과 상처의 온상이 되기도 하는 것을 우리는 살면서 경험하기도 합니다. 오늘날 급변하는 세상 가운데 과연 우리의 가정은 어디로 가고 있는지, 그리고 우리의 가정은 앞으로 어디로 가야 하는지 우리가 함께 생각해 보면서 오늘 주시는 말씀을 통해서 하나님께서 우리의 가정을 통해서 이루고자 하시는 일에 대해서 우리가 같이 한번 생각해 보고 간절한 마음으로 우리의 가정을 품고 또 하나님께 나아가는 이 시간이 되기를 간절히 소원합니다. 성경은 가정을 어떻게 묘사하고 있는가? 우리가 이 성경을 보면 창세기부터 성경은 범죄한 인생에 대해서 얘기하지만 우리가 그것을 가만히 들여다보고 있으면 그것은 처음 시작부터 가정에 대한 이야기인 것을 우리가 발견하게 됩니다. 성경은 이 가정에 대해서 인류 첫 번째 범죄의 장소로 아주 적나라하게 묘사하고 있습니다. 성경을 보면 은혜와 축복의 말씀이 굉장히 많이 있습니다. 하지만 동시에 성경은 너무나도 적나라하게 인생의 부족한 모습과 또 너무나도 적나라하게 우리 인생의 악한 모습을 파헤치면서 우리에게 보여줍니다. 성경을 잘 보면 창세기 시작부터 우리에게 가정에 대해서 들려주고 있어요. 가정의 시작과 그리고 가정의 타락에 대해서, 그리고 계속해서 대를 이어가는 이 가족의 이 어려움과 아픔과 또 슬픔에 대해서 우리에게 말해주고 있습니다. 하나님께서 아담을 지으시고 독초하는 것이 좋지 않았기 때문에 남자의 갈빗대를 찧어서 돕는 배필 하와를 만들어 주셨습니다. 그리고 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루라라고 명령하시죠. 이것이 가정의 시작입니다. 그러나 하나님의 말씀에 순종하여 행복하게 살던 이 두 사람이 오늘날 사단의 유혹에 넘어가서 하나님의 말씀에 불순종하고 선악과를 따먹는 죄를 저질렀습니다. 죄로 인해서 타락한 가정의 모습을 적나라하게 우리에게 보여주고 있습니다. 아담과 하와에게 주셨던 계명은 하나밖에 없었습니다. 동산 중앙에 있는 그 나무의 실과, 선악을 알게 하는 그 나무의 실과를 따먹지 말아라. 그 한 가지를 지키지 못해서 성경이 보여주는 첫 번째 가정은 하나님을 거역하는 불순종의 근원지가 되었습니다. 하와가 먼저 따먹었습니다. 그리고 남편에게 줘서 남편도 같이 먹었습니다. 뭐 이거 먹으면 안 되는데 이런 말도 없어요. 그냥 먹었어요. 둘이 같이 먹었습니다. 공범입니다. 선악과를 따먹으면 정령 죽으리라 라고 말씀하셨는데 이들은 죽음을 택했습니다. 이것이 여러분 연약한 우리 인생의 모습이 아닌가 생각이 되어집니다. 아담과 하와는 죄를 지음으로 그들을 품어주시고 또 그들과 대화해 주시고 함께 해주셨던 그 하나님과의 관계를 스스로 걷어차 버렸습니다. 그 관계를 그들은 잃어버렸습니다. 첫 범죄의 장소가 된 이 가정의 구성원이었던 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 했던 행동은 무엇이었습니까? 오늘 본문 창세기 3장 8절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 3장 8절의 말씀입니다. 시작. 그들이 그날 바람이 불 때에 동산에 거리시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 그들은 숨었습니다. 하나님께서 아담아 부르시면 네 하고 나가야 되는데 인류 첫 가정을 이루었던 아담과 하와 두 사람은 죄를 짓고 숨었습니다. 그때부터 그들은 숨는 인생을 살게 됩니다. 하나님과 우리의 사이가 죄로 인해서 갈라진 것입니다. 선지자 이사야는 이사야서 59장 2절에서 이 상황을 우리에게 이렇게 들려주고 있습니다. 이사야서 59장
2절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리워서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 아멘. 아담과 하와는 더 이상 하나님의 영광을 보지 못하는 사람들이 되었습니다. 하나님도 갈라짐을 경험하고 그리고 하나님과 연합하며 지냈던 아담과 하와도 갈라짐을 경험하게 되었습니다. 로마서 3장 23절에서는 이렇게 이 상황에 대해서 들려주고 있습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하다니. 그렇습니다. 죄를 지음으로 말미암아 하나님의 영광을 보며 살았던 우리 인생들, 하나님의 영광을 누리며 살았던 그 인류 첫 번째 가정, 그들은 그 영광을 저버리고 그 영광에서 끊어져 버린 그런 삶을 살게 되었습니다. 인류의 첫 가정은 하나님을 거역해서 첫 번째 죄를 지은 장소가 되었고 그 결과 하나님의 영광을 상실한 장소가 되어버렸고 그 결과 에덴에서 being separated, 쫓겨남을 당하게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 그들에게 돌이킬 수 있는 회개의 길, 하나님을 찾을 수 있는 길을 알려주셨습니다. 그것이 바로 제사입니다. 우리가 성경을 보면 창세기부터 제사에 대한 이야기가 계속 나옵니다. 그들은 희생제사를 드렸고 아담은 그의 아들 가인과 아벨에게 희생제사에 대해서 가르쳐 주었습니다. 이것이 그냥 그들이 제사를 드린 것이 아닙니다. 하나님께서 그들에게 말씀해 주셨을 것입니다. 제사는 하나님께 죄를 회개하며 하나님이 내려주신 은혜에 감사하는 것입니다. 하나님께 돌아가기를 갈망하는 그 현장이 바로 제사의 현장입니다. 온전하고 흠이 없는 제물을 준비하고 태워서 하나님께 올려드리면서 나의 죄가 소멸되기를 구하는 그런 순간입니다. 죄 때문에 잃어버렸던 많은 것들을 생각해 보면서 하나님 앞에 제사를 드리며 하나님 내 인생을 회복해 주시옵소서 간절한 마음으로 나가는 그 순간이 바로 제사의 순간인 것입니다. 하나님께서는 왜 제물을 드리라고 하셨을까요? 하나님은 우리의 제물이 필요한 분이 아니십니다. 우리 하나님은 제물이 필요 없는 분이십니다. 그러나 하나님께서 제물을 드리라고 하신 것은 바로 우리 때문에 그런 것입니다. 죄에 대한 온전한 회개의 마음을 이제 다 태워버려야 되니까 그 마음을 눈으로 보고 표현하며 가라고 이 제물에 담아오라고 말씀하신 것입니다. 제물과 함께 죄를 짓던 나의 옛사람의 모습을 소멸시켜버리라고 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다. 온전한 제물은 예배자의 정성입니다. 온전한 제물은 우리의 마음의 자세입니다. 하나님은 범죄한 인류의 첫 가정에 하나님께 돌아가는 길 제사를 가르치셨습니다. 이처럼 인류의 첫 가정은 범죄의 장소가 되었지만 또한 처음으로 회개를 배우는 제사의 장소가 되기도 했습니다. 인류 첫 번째 가정의 제사가 그렇게 온전하게 다시 하나님께 가는 모습으로 쭉 이어졌으면 굉장히 좋았을 텐데 우리가 성경을 보면 그렇게 쉽게 이어지진 못했습니다. 오히려 인류 첫 번째 가정은 인간의 죄성과 나약함을 드러내며 더 극한 범죄를 저지르는 장소가 되어버렸습니다. 아담은 그의 아들 가인과 아벨에게 제사를 가르쳤습니다. 성경에 보면 이 아담의 아들 가인과 아벨이 제사를 드리는 그런 장면이 나옵니다. 어느 날 가인은 곡식으로 하나님께 제사를 드렸습니다. 아벨은 양을 잡아서 하나님께 제사를 드렸습니다. 하나님께서 아벨의 제사는 받아주셨고 가인의 제사는 받지 않으셨다라고 기록하고 있습니다. 만약에 가인이 정상적이었으면 아니 하나님께서 왜 내 예배를 받지 않으셨을까? 하나님께 물어보고 또 고치도록 해보고 회개하고 다시 제사를 드렸을 것입니다. 그러나 가인은 그의 북받치는 감정에도 집중하면서 더 큰 실수를 범하게 됩니다. 가인은 시기했습니다. 그리고 그 마음의 분을 참지 못하고 동생을 돌로
쳐서 죽여버렸습니다. 동생 아벨이 여러분 무슨 죄가 있습니까? 잘못은 자기가 하고 자기가 기분이 나쁘다고 오히려 동생을 돌로 쳐 죽였습니다. 여러분 얼마나 잔인한 현장이 이 가정에서 또다시 일어났습니까? 인류의 첫 번째 가정은 인류의 첫 번째로 죄를 짓는 장소가 되었고 더 나아가서는 이제는 첫 번째로 살인을 저지르는 장소가 되었습니다. 이 가정은 다시 더 극하게 타락하는 장소가 되어졌습니다. 여러분 가정사를 놓고 성경을 보면 참 안타까운 마음이 듭니다. 하나님께서는 창세기 처음부터 우리에게 이 땅의 가정의 실상을 굉장히 적나라하게 보여주고 있습니다. 죄를 지은 가정, 하나님과의 관계를 상실하여 깨진 가정, 상처받은 가정, 서로 죽이는 가정, 그래서 눈물과 고통 가운데 있는 가정을 보여주면서 우리의 가정을 누구에게 맡겨야 할 것인가를 성경은 우리로 하여금 생각하게 해주고 있습니다. 창세기 시작부터 실은 성경은 이 땅의 가정사에 대한 이야기를 우리에게 들려주고 있는 것입니다. 창세기부터 여러분 우리 가정사를 읽다 보면 무엇이 나옵니까? 족보가 나옵니다. 신약에서는 마태복음 1장부터 무엇이 나옵니까? 족보가 나옵니다. 족보는 가정사를 이야기해 주고 있는 것입니다. 성경은 가정에 대한 이야기인 것을 우리에게 들려주고 있는 것입니다. 그 가정에 태어나 동일한 아픔을 반복하는 우리의 인생을 성경은 그대로 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 인류의 첫 번째 가정의 타락과 무너짐을 보여준 창세기. 이 창세기가 어떻게 끝나지요? 이 창세기의 마지막을 보면 누구의 가정의 이야기로 마치나 하면 야곱의 가정의 이야기로 마치게 됩니다. 이 야곱의 가정도 역시 문제가 많이 있었습니다. 우린 야곱의 가정 그러면 믿음의 가정 이렇게 생각하죠. 물론 믿음의 가정입니다. 그러나 그 가정도 똑같이 스트러글하며 고통의 시간을 지나갔습니다. 이 가정 하나님을 모르는 세상적인 가정이 아닙니다. 하나님을 만났던 아버지 야곱이 하나님을 신뢰하며 신실하게 충만한 믿음으로 끌고 가던 그런 가정이었습니다. 그러나 이 가정 역시 형제 간의 시기심으로 인해서 형제들의 동생 요셉을 미워하고 이 요셉을 팔아버리고 이 형제들이 부모를 속이면서 죄의 사이클이 다시 반복이 되어집니다. 보면 아담과 하와의 고통을 품고 가던 그런 첫 번째 가정과 별 다른 게 없는 그런 가정의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 자, 그 다음에 이야기가 어떻게 전개가 됩니까? 형들의 미움을 받아 애굽으로 팔려갔던 이 요셉. 그 요셉이 고통의 시간을 지나가지만 하나님의 은혜로, 하나님의 인도하심으로, 하나님의 특별한 축복으로 그가 애굽의 총리가 되어 가족들을 다시 만나게 되었습니다. 요셉은 진심으로 뉘우치는 형들을 보면서 그들을 용서하고 온 가족을 다시 애굽으로 초청합니다. 그리고 가정의 범죄사로 시작되었던 이 창세기의 이야기는 마지막 장에서 굉장히 엄청난 반전을 우리에게 보여주고 있습니다. 요셉은 죄로 얼룩졌던 그의 가정사, 죄로 얼룩지었던 이 가정사를 하나님의 손으로 그는 뒤집어 버렸습니다. 성경은 요셉을 통해서 우리의 가정을 향한 하나님의 간절한 마음을 이렇게 들려주고 있습니다. 다 같이 창세기 50장 20절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 50장 20절의 말씀입니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하였나니. 아멘. 그렇습니다. 성경은 범죄와 살인과 슬픔과 미움과 아픔으로 얼룩졌던 이 땅의 가정의 역사가 결국 하나님의 개입으로 인해서 고통과 아픔이 하나님의 선하심으로 바뀌는 엄청난 회복의 역사로 바뀌어 전개되어지는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 성경은 이처럼 고통스러운 가정의 역사를 보여주면서 오늘날 우리의 가정과 그 안에 있는 우리들의 모습을 들여다보게 해 주십니다. 우리의 가정도 마찬가지가 아닙니까? 죄로 무너지고 죽이고
미워하고 싸우고 도망하고 형제끼리 팔아넘기는 이 믿는 자들의 가정사, 성경은 그것을 보여주고 있어요. 그리고 이 땅을 사는 우리의 가정사도 그것과 못지않게 전개되고 있는 것을 보여주고 있습니다. 이런 우리들의 가정을 말씀을 통해서 들여다보면 가슴이 아프도록 안타깝기만 합니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 자신의 죄와 연약함으로 넘어진 인생들을 그냥 두지 않으시고 그 가정들을 그냥 두지 않으시고 그들에게 찾아오시며 그들의 이름을 불러주시고 다시 만나주시고 말씀을 주시며 부족한 인생들을 붙잡고 계속해서 인도해 가시는 것을 역사 속에서 멈추지 않으셨습니다. 그리고 결국 죄로 얼룩졌던 가정을 회복시키시며 죄를 선으로 바꾸어내시는, 악을 하나님의 선하심으로 바꾸어내시는 하나님의 놀라운 은혜를 이 세상의 가정사를 통해서 계속 드러내 주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 결국 하나님의 개입이 아니면 우리는 그렇게 불순종과 살인과 시기와 다툼과 질투와 속임과 거짓과 그리고 교만으로 스스로 멸망의 길을 갈 수밖에 없었을 것입니다. 그러나 하나님의 사랑과 은혜로 인해서 우리도 하나님을 경험하며 고통 가운데 있었던 우리의 삶, 고통 가운데 있었던 우리의 가정에도 하나님의 선하심이 드러나게 되는 것을 우리가 경험을 하며 여기까지 오게 되었습니다. 이런 놀라운 은혜가 어떻게 전개가 되었습니까? 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 순종에 실패한 우리 대신에 온전한 순종을 이루어 주시고 회개의 제사에 실패한 우리의 모습을 품으시고 온전한 제물이 되어 주셔서 온전한 제사를 드리심으로 우리의 모든 죄를 단숨에 다 사해 주셨기 때문에 우리의 삶도 우리의 가정에도 이만큼 하나님의 은혜를 누리며 여기까지 오게 되었음을 고백합니다. 히브리서 10장 14절에서 히브리서 기자는 예수님의 죽으심에 대해서 우리에게 이렇게 들려주고 있습니다. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 아멘. 온전하다는 말은 perfect, 완전하게 하셨다는 말씀입니다. 그래서 마태복음 5장에 보면 48절에서 예수님께서 말씀을 나눠주시면서 들려주셨습니다. 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 너희도 완전해지라 이렇게 말씀하고 있습니다. 이제 죄를 용서받은 우리들에게 주님께서 도전을 던지시는 것입니다. 내가 예수 그리스도를 통해서 하나님의 은혜를 통해서 너희들의 삶에 개입하고 너희들의 삶을 붙잡고 가고 있으니 범죄했던 우리들을 그렇게 온전하게 예수 이름으로 바꾸어 주셨으니 이제는 변화되어 죄로 인해서 넘어지지 말고 서로 넘어뜨리지 말고 하나님이 너를 품으시고 세워주신 것처럼 서로를 채워주며 온전하게 함께 서가라고 말씀하고 있는 굉장히 깊은 도전인 것입니다. 우리가 여러분 어떻게 완전해질 수 있겠습니까? 그러나 주님께서 말씀하십니다. 그렇게 살아보라고 말씀하고 있습니다. 그뿐 아니라 우리의 가정도 이제 하나님을 모시고 살고 있으니 이전의 죄의 모습으로 살지 말고 하나님의 은혜를 사모하면서 매일매일 온전해지는 여정을 가보라고 예수 그리스도 안에서 그렇게 한번 가보라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이렇게 하나님을 의지하여 온전해지려고 애를 쓰는 모습이 주님이 원하시는 우리의 모습이고 주님이 원하시는 가정의 모습이고 주님이 원하시는 교회의 모습인 줄 믿습니다. 그래서 하나님의 사람들은 그러한 인생의 역경 속에서 그 많은 고통 속에서 가정에서도 함께 품고 가는 많은 어려움 속에서 그들은 하나님을 붙잡고 결국 하나님이 이루시는 가정의 역사가 어떻게 턴되는지를 우리들에게 말씀을 통해서 보여주고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 땅의 가정 우리가 짧게 보았지만 처음 시작부터 죄로 인해서 고통을 품고 시작이 되었습니다. 이 땅의 가정 죄로 인해서 하나님과 단절됨을 경험했고 이 땅의 가정 시작부터 죄로 인해서 시기하고 죽이고
갈라지는 고통의 역사를 반복하며 왔습니다. 그러나 하나님의 개입으로 가정에 하나님의 선하심의 은혜가 흐르게 되고 결국 그 역사 속에 있는 우리의 가정도 예수 그리스도 안에서 하나님의 선하심을 고백하는 그런 가정이 되게 해 주셨습니다. 우리 하나님께서 어떻게 개입하셨습니까? 창세기부터 시작해서 구약 전체에는 하나님의 사람들이 그들의 가정의 계보를 이어가면서 계속해서 제사를 드리고 단을 쌓는 모습을 보여주고 있습니다. 믿음의 조상 아브라함의 가정들, 아담부터 시작이 되었지만 그들의 모든 자손들이 제사를 드립니다. 이제는 민족 이스라엘 공동체가 하나님을 예배하며 제사를 드리며 갑니다. 그 다음에는 이 땅의 교회가 예수 그리스도를 통하여 일어나고 이제 주님 앞에 제사, 예배를 드리며 갑니다. 그렇습니다, 여러분. 성경은 그렇게 제사의 역사, 예배의 역사가 흘러가고 있습니다. 신약에 와서는 하나님께서 범죄하여 하나님을 떠난 우리의 삶에 직접 그렇게 찾아오셔서 죄로 버림받은 우리의 모습, 죄로 버려진 우리의 가정을 다시 품어주시기 위해서 아들을 보내주시고 버림받음을 경험하게 하시고 그 아들이 완전히 리젝트되는 그런 상황을 경험하게 하시며 하나님의 아들 그 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽게 하셨습니다. 선지자 이사야는 우리를 다시 받아들이시기 위해서 아들을 버리신 이 하나님에 대해서 우리에게 이렇게 들려주고 있습니다. 같이 한번 봉독해 보도록 하겠습니다. 이사야서 53장 3절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죄를 짓고 인류 첫 번째 가정부터 그들은 버림받았습니다. 스스로 그 길을 택해 갔습니다. 하나님께서는 그 가정을 버림받았던 가정, 버림받았던 우리의 인생을 다시 회복시키시기 위해서 아들 예수를 보내주시고 그 아들이 버림받게 하시고 버림받았던 우리를 끌어안아 주셨습니다. 하나님의 아들이 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받았습니다. 마가복음 15장 34절에 보면 예수님께서는 사람들에게 뿐 아니라 아버지 하나님으로부터도 철저한 버림을 받으시며 절규하셨습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 엘리, 엘리, 라마 사박다니. 아담과 하와가 죄를 짓고 죄로 인해서 에덴에서 완전히 버림받았던 것처럼 예수님은 우리의 죄를 모두 다 지심으로 거룩한 아버지와 함께 계실 수가 없었습니다. 그렇게 우리 주님 철저히 버림을 받으시고 모든 것을 내어주셨습니다. 우리 하나님께서는 가장 귀한 아들을 내어주시고 그 아들을 외면하시고 여러분과 저를 품어주셨습니다. 이것이 우리 인생의 회복의 시작이요, 우리 가정사의 회복의 시작인 것입니다. 이것이 우리를 회복시킨 하나님의 사랑이고 우리의 가정을 다시 품으신 하나님의 사랑인 것입니다. 우리가 이 사랑 가운데 다시 모여서 나를 다시 품으시기 위해서 철저히 버림받으셨던 주님을 생각하며 다시 한번 하나님의 은혜와 사랑 가운데 모여가는 우리 사랑하는 믿음의 공동체의 가정들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 히브리서 13장 5절에서 우리에게 또 이렇게 들려주고 있습니다. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 하나님께서는 약속해 주셨습니다. 이제 예수 그리스도 안에서 회복된 너희들의 삶, 회복된 너희들의 가정, 내가 결코 이제는 다시 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 않을 것이다. 하나님께서 예수 믿는 우리의 인생을 그렇게 끝까지 붙잡아 주시겠다고 약속하신 것입니다. 예수를 믿는 우리의 가정을 그렇게 붙잡아 주시겠다고 하나님께서 약속해 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 얼마나 놀라운 은혜입니까? 왜 하나님께서 우리 같은 사람을 이렇게 사랑하셨는지 생각하면 생각할수록
미스터리입니다. 제가 어느 분 댁에 신방 갔다가 여자 집사님께 물었습니다. 집사님, 남편 집사님은 어디가 이렇게 좋아서 이렇게 결혼을 하셨나요? 이렇게 물어봤더니 이렇게 대답을 하시더라고요. 목사님, 그때 제 눈이 멀었었나 봐요. 근데 제가 그 말을 가만히 듣다 보니까 그게 정답인 것 같아요. 눈이 멀지 않으면 눈을 제대로 떠서 하나하나 이렇게 파헤치기 시작하면 정말로 쏙 마음에 들 사람이 누가 있겠습니까? 그때 제 눈이 멀었었나 봐요. 어쩌면 우리 하나님도 그렇게 사랑의 눈이 멀어버리신 것 같아요. 우리 하나님도 그분의 사랑에 멀어서 저 같은 사람을 사랑해 주시지 않았나 생각이 들어요. 로마서 5장 8절의 말씀을 보면 우리로 인해서 눈이 멀어버린 우리 하나님의 사랑에 대해서 들려주고 있습니다. 우리가 죄인 되었을 때에, 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리가 아직 죄인 되었을 때에, 우리가 선하고 착하고 의롭고 순종하고 그래서가 아니라 우리가 아직 죄인 되었을 때에 우리는 아무것도 볼 것이 없고 그냥 죄로 인해서 그렇게 죄에 묶인 인생을 살고 있었지만 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증해 주셨습니다. 하나님께서는 이렇게 사랑의 눈이 멀어서 범죄한 우리, 죄인 되었던 우리, 아직 죄에 빠졌던 회복의 가치와 소망도 없었던 그런 우리를 하나님께서 품으시고 범죄함으로 고통하는 우리의 삶, 그리고 그 가운데 고통하던 우리의 가정을 하나님께서 먼저 그분의 사랑으로 품어주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 가정의 날을 맞아 말씀을 통해서 성경이 우리에게 보여주는 적나라한 가정사를 정말 우리가 믿음의 눈으로 보게 되기를 바랍니다. 그렇게 시작부터 죄를 지며 시작부터 무너졌던 그런 우리의 가정사이지만 하나님의 그 큰 사랑이 그 중심에 있었기에, 하나님의 그 놀라운 손길이 그 중심에 있었기에 말씀 가운데 소망의 빛을 품고 여기까지 오게 된 것입니다. 우리가 오늘 이 말씀을 보면서 간절한 마음으로 우리의 가정을 이렇게 비춰보며 들여다보게 되기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수를 믿는 가정이라고 하지만 우리는 순간순간 연약함을 드러냅니다. 성경적인 가정, Biblical Family. 제목 자체가 좀 무겁지 않습니까? 우리는 만약에 성경적인 가정 그러면 무엇인가 화려하고 무엇인가 굉장히 멋있고 은혜롭고 의롭고 그리고 이게 막 말씀을 막 잘잘 암송하고 이런 것들을 생각할 수가 있을지도 몰라요. 그러나 성경이 보여주는 성경적인 가정의 시작은 악으로, 죄로, 연약함으로 무너져 내린 가정부터 시작하고 있음을 우리에게 보여주고 있습니다. 저의 가정이나 여러분들의 가정이나 그리고 지금 예배를 드리시는 모든 성도님들의 가정, 직분에 관계없이, 직책에 관계없이 사람들이 보기에는 아무 문제 없이 번듯해 보여도 대부분의 가정들은 그 내면에 아담의 가정처럼, 아브라함의 가정처럼, 이삭과 야곱의 가정처럼 어떤 모습으로든 인간의 죄와 부족함과 상처와 아픔을 경험하고 그것을 품고 가고 있을 것입니다. 이런 우리의 가정이 어떻게 하나님의 복을 누리는 Biblical Family, 성경적인 가정이 될 수 있을까요? 말씀은 그 길을 우리에게 보여주고 있습니다. 성경적인 가정은 매일매일 완벽해 보이는 그런 가정이 아닙니다. 성경적인 가정은 구성원 모두가 나는 하나님 앞에서 부족하고 연약한 죄인임을 인정하고 하나님의 은혜를 구하며 매일매일 하나님의 은혜를 구하며 가는 가정이 바로 성경적인 가정인 것입니다. 여러분, 성경이 우리에게 보여주는 가정의 모습은 우리가 생각하는 성경적 가정의 고정관념을 깨뜨리고 있습니다. 아담의 가정, 우리가 함께 나눈 것처럼 하나님의 말씀에 불순종하고 자식들은 서로를 죽이던 가정이었습니다. 아브라함의 가정, 부인들의 질투로 한 부인과 그리고 아들을 내보내야 하는 그런 이상한 가정이었습니다.
이삭의 가정, 아들이 아버지를 속이고 형은 동생을 죽이려고 하던 그런 가정이었습니다. 야곱의 가정, 형들이 한 동생을 팔아버리고 아버지를 속이고 그냥 그렇게 살던 그런 가정이었습니다. 하나님의 사람 다윗의 가정, 간음이 행해지고 아버지가 아들을 죽이려고 달려들던 그런 가정이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 많은 하나님의 사람들과 그들의 가정은 인생의 짐을 지고 스트러글하며 하나님을 붙잡고 가던 가정들이었습니다. 세상의 눈으로 보면 아무것도 내놓을 것이 없는 지극히 평범하고 죄 가운데 스트러글하고 있는 그런 가정들이었습니다. 그러나 이런 가정들에 하나님의 역사가 임하고 하나님이 찾아오셔서 그들의 인생을 붙잡아 주시고 그들을 만나 주시고 그 가정에 말씀을 주시고 그 가정을 붙잡아 주셔서 결국 그들의 가정은 하나님의 선하심을 드러내는 가정이 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 가정의 날을 맞아 다시 한번 하나님 앞에 나와 예수 그리스도를 통해서 우리들을 사해해 주시고 회복해 주시고 구원해 주시고 이제 우리의 삶과 우리의 가정을 붙잡아 주신 그 하나님의 은혜에 감사드리며 그 하나님의 사랑과 은혜에 의지하여 우리 가정에 다시 한번 그 중심에 하나님을 모시고 하나님이 우리 가정을 오늘도 붙잡고 계심을 신뢰하며 가게 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 결국 하나님의 선하심이 우리의 가정들을 통해서 드러나게 하실 것을 우리가 소망하며 오늘도 믿음의 싸움을 계속 이루어가며 하나님을 의지하고 가는 그런 믿음의 가정들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도가 이 땅에 오셨기에 예수 그리스도가 우리의 죄를 사해 주셨기에 예수 그리스도가 그 놀라운 구속의 은혜를 품고 우리에게 오셨기에 우리가 오늘도 하나님의 선하심을 기대하며 우리의 고통과 아픔을 품고 계속해서 믿음의 여정을 가고 있는 줄 압니다. 사랑하는 성도 여러분, 5월 한 달을 우리가 가면서 이 마음 가운데 우리의 삶 가운데 주님 붙잡고 감을 놓지 않고 궁극적으로 선하심을 드러내실 그 하나님을 기대하며 매일매일 믿음의 여정을 예수 안에서 이루어가게 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘 함께 말씀을 보았습니다. 성경이 우리에게 보여준 가정의 모습은 너무나도 적나라합니다. 하나님을 거스려 범죄한 가정, 하나님을 거스려 형제끼리 죽이는 가정, 어쩌면 그러한 모습들이 성경 가운데 흘러가고 있었고 그러한 모습들이 우리의 삶 가운데도 흘러가고 있지 않은가 한번 돌아보게 되기를 원합니다. 그러나 여러분, 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 인하여 성경 속에서 보여주는 회복되는 가정의 역사가 우리에게도 임하여 우리도 소망을 갖고 살게 되게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간에 우리가 말씀을 품고 우리의 모습을 들여다보게 되기를 바랍니다. 우리는 우리만 알고 있는 우리의 연약한 모습이 있어요. 우리만 알고 있는 우리 가정이 아파하는 모습이 있습니다. 스트러글하고 있는 그런 모습들이 있습니다. 성경은 가족의 시작부터 하나님이 우리 가정의 뒤에서 죄로 인해 스트러글하는 가정의 연약한 모습을 붙잡고 오셨음을 보여주고 있습니다. 여러분, 우리의 삶, 우리의 가정도 하나님께서 그 손으로 우리의 삶과 가정을 붙잡고 있음을 우리가 확신하고 신뢰하며 계속해서 하나님을 의지하여 하나님이 원하시는 가정을 세워가는 우리 사랑하는 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 부탁드립니다. 이 시간 우리 함께 기도하실 때 우리는 비록 우리의 삶의 문제로 가정의 문제로 스트러글 하지만 나와 우리 가정을 인도하실 하나님을 신뢰하며 갑니다. 하나님의 선하심을 드러내실 것을 우리가 확신하며 갑니다. 주여 붙잡아 주시옵소서. 우리 함께 다 같이 기도하며 주님께 나아가도록 하겠습니다. 함께 기도합니다. 존귀하신 주님, 우리 연약함을 주님 앞에 내어놓습니다. 성경의 가정 연약했습니다.
죄에 빠져 있었습니다. 그러나 하나님께서 그 가운데 회복의 은혜를 주시고 우리로 인하여 하나님 회복된 가정의 모습, 하나님의 선하심이 드러나는 가정의 모습을 보여주셨습니다. 그것이 우리의 가정 되게 하시고 우리의 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 우리를 붙잡고 계신 하나님의 놀라운 은혜를 저희들이 품고가는 저들 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 주님을 의지합니다. 주님, 하나님, 우리가 매일의 여정을 가면서 먼저 우리에게 가정을 주신 하나님께, 삶을 주신 하나님께 다시 한번 감사와 영광을 올려드립니다. 하나님, 성경 속에서 보여지는 가정의 모습들, 아픔이 있었고 슬픔이 있었고 괴로움이 있었고 고통이 있었습니다. 어쩌면 지금 품고 가는 우리의 가정도 밖으로는 보이지 않지만 우리도 그런 시간들을 함께 지나가면서 하나님을 의지하고 가고 있는 줄 압니다. 하나님, 간절히 기도합니다. 우리 하나님께서 회복의 역사를 일으키셨기 때문에 구속의 역사를 통해서 우리의 삶을 회복시키시고 우리의 가정도 이미 회복시키셨기 때문에 고통 가운데 있지만 결국 하나님의 선하심이 드러나고 주님께 영광 돌릴 우리의 가정을 저희들이 바라보며 오늘 다시 한번 믿음의 여정을 가는 하나님 주님의 가정들 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 주님을 의지하며 가오니 하나님 우리의 삶을 붙잡아 주시고 주의 회복의 손으로 인도하여 주시옵소서. 감사 영광을 주님께 올려드립니다. 의지하며 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 선한 능력으로 함께 찬송드리며 예배를 마치도록 하겠습니다. 그 선한 힘에 고요히 감사하여 그 선한 힘에 고요히 감사하여 그 놀라운 평화를 누리며 난 그대들과 함께 걸어가네. 나 그대들과 하늘을 여네. 지나간 허물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서. 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네. 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 누리에 비추게 하소서. 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워. 이 고요함이 깊이 번져갈 때 저 가슴 벅찬 노래 들리네. 다시 하나가 되게 이끄소서. 당신의 빛이 빛나는 이 밤. 그 선한
그 선한 힘이 우리 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔. 하루 또 하루가 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 할렐루야. 그 선한 힘이 우리 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔. 하루 또 하루가 늘 새로워. 하루 또 하루가 늘 새로워. 하루 또 하루가 늘 새로워. 할렐루야. 존귀하신 주님, 그 하나님의 선한 힘이 우리를 감싸시고 우리의 가정을 감싸고 우리의 삶을 인도하실 것을 우리가 믿고 기도합니다. 우리 삶 가운데 임하여 오셔서 하나님, 고통 가운데, 슬픔 가운데, 아픔 가운데 있는 모든 우리의 가정들 주님 회복시켜 주시고 하나님의 선하심이 힘있게 능력있게 드러나는 우리의 가정들로 세워 주시옵소서. 사랑하는 성도님들, 그렇게 주신 하나님의 은혜가 너무나도 감사하여 귀한 예물을 주님 앞에 올려드렸습니다. 이 예물을 받아주시고 이 예물이 가는 곳마다 하나님의 선하신 능력이 함께 흘러가는 하나님 권세 있는 예물의 현장이 되게 하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 성도님들의 삶 가운데 함께 하여 주시옵시고 하나님 사는 동안에 쓸 것과 나누고 베푸고 드릴 것이 마르지 않는 형통한 삶을 누리는 우리 성도님들 될 수 있도록 주님 복을 내려 주시옵소서. 이 시간에 특별히 헌중에 계신 성도님들 주님 앞에 올려드립니다. 연약한 가운데 주님 찾아가 주시고 아픔 가운데 찾아가 주시고 고통 가운데 찾아가 주셔서 그곳에서 하나님 인생을 일으키고 회복시키시고 격려하시고 소생시키시는 하나님의 놀라운 손길을 경험케 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통하신 놀라운 은혜가 이제 하나님의 선하심을 인도하여 또 의지하여 하나님 앞에 나와 예배하는 모든 성도님들의 삶과 그 가정 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘. 존귀하신 주님, 우리의 삶을 통하여 역사하여 주시옵소서. 하나님의 선하심을 올라가는 놀라운 은혜의 생명장에 되게 도와주시옵소서. 주님, 우리 가정들 아픔과 슬픔을 주님으로 지켜주시고 주님 인도하여 주셔서 아버지의 크신 사랑과 은혜를 맛보게 하여 주시고 결코 버리지 않으시고 말씀하신 주 의지에 관한 저들 되게 하여 주시옵소서. 주의 이름으로 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Such a beautiful soul. Happy Mother's Day! Oma, thank you for everything that you've done, and thank you for cooking for us, looking after us, and overall just spending so much time with us. Thank you, Mom, for being a nurse during this hard time and Corona. It's really hard. We love you! Happy Mother's Day! We love you, Oma! Happy Mother's Day. And thank you for taking care of us. And being a great mom. We love you. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Oma. Thank you for taking care of our family all the time. And thank you so much for always loving us and being there for us. We love you. Happy Mother's Day! Thank you for working so hard to provide for me. Love you. 사랑해요. Happy Mother's Day. Thank you for always being so caring and providing for the family. I love you. Roses are red, my grades are terrible, and I love you, Mom, because you're incredible. Hey Mom, thanks for everything you've done for us. We both love you, and happy Mother's Day. Ma, thank you for loving us and taking care of us. Happy Mother's Day. 사랑해! Happy Mother's Day, Oma. Thank you for being such a big role model in our lives and taking care of us and loving us unconditionally. You always provide us with food and care, and even though through this hard time, you still love us. We love you. Happy Mother's Day. Yeah. Mother's Day. Thank you for being my mom. And sorry that we don't get to help you as much as we should. I have something to show you. Thank you for handling all three of us. We love you, Oma. Hey Ma, just wanted to say happy Mother's Day. Thank you for raising and taking care of me. Hi, Oma. Happy Mother's Day. I want to thank you for everything that you've done for me, and I know supporting me with tennis is really hard, but I know that you always want the best for me, and I thank you for everything that you've done for me. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day, Oma. Thank you for everything you've done for us and always caring for us. I love you. Mother's Day. I love you, and thank you for being such an amazing parent. Happy Mother's Day. Thank you for doing everything for us. Thank you for being there when we need you the most. I love you. Happy Mother's Day. Thank you for everything you have done and helping us, and that's it. Hi, Mom. It's me. And I just here to say thank you so much for everything you've done for me these past 13 years. And I'm pretty sure we both could agree that without you pushing me and guiding me, then I wouldn't be where I am today. So happy Mother's Day. Love you. Happy Mother's Day. I love you so much. Thank you for always taking care of us and giving us all the love in the world. I am so lucky to have such a great mom like you. Love you. Happy Mother's Day. Thank you, Oma, for everything that you've done for me and Daniel. I know it can be hard taking care of two moody teenagers, but just want you to know that we love you so much. 사랑해. 안녕 엄마, 나 예찬이에요. 어버이날 축하드리고 지금 항상 고생이 많고
이렇게 저희랑 같이 있어줘서 고마워요. 안녕하세요 엄마. 요즘 어버이날, 오늘 어버이날인데 이제까지 저희 키워주시느라 너무 고생하셨고요. 요즘 저희랑 같이 집에서 계속 하루 종일 있느라 힘드실 텐데 저희가 더 말 잘 들을게요. 감사합니다. 엄마 이제 마더스데이라고 엄마한테 이제 영상 메시지를 보내게 됐는데 참 감사하고 내가 안 좋은 생각할 때랑 또 내가 힘들 때 또 엄마가 나를 이제 항상 잡아줘서 그 부분에 대해서 참 감사하게 생각하고 이제 내가 힘들다고 엄마 힘든 거를 많이 무시했었는데 엄마도 그랬지만은 근데 엄마는 이제 나한테 얘기를 해줬잖아. 내가 힘든 거를 알고 있었다고. 그래서 나중에라도 내 손을 잡아줘서 그 부분에 대해서 참 감사하고 나야말로 엄마 힘든 거를 그냥 무시하고 살았는데 내가 힘든 게 너무 이제 내 힘든 거에 너무 집중하다 보니까 엄마 힘든 거를 내가 생각을 못했던 것 같아. 그래서 고맙고 미안하고 그리고 항상 사랑하고 내가 말을 안 한다 뿐이지 엄마 항상 사랑해. 좀 얼굴 보고 말하기는 민망해서 영상 메시지라도 이렇게 남기고 또 많이는 못하겠지만은 그러니까 항상은 못하겠지만은 내가 할 수 있을 때마다 사랑한다고 얘기하도록 노력을 해볼게 엄마. 그리고 그동안도 그렇고 앞으로도 그랬고 내가 엄마 많이 속을 썩였을 텐데 또 앞으로 썩일 수도 있을 텐데 그 부분에 대해서 내가 좀 어떻게 열심히 덜 속이도록 노력을 해보겠습니다. 항상 고맙고 사랑하고 미안해요 엄마. 사랑해요.